Last class we discussed about what is association rule, in what way we discover the interesting patterns that is associated in large data sets. Okay, we use two interesting measures for identifying or discovering the interesting patterns. The two interesting measures are called as support and confidence. I think you understand how the support and confidence is calculated. Support is nothing but whatever the item set you are taking with a subset, so that the union of both sets by total number of transactions that are available in the item sets and items. Okay, second one is if it is a confidence, then if we are taking both sub item sets and the subset by total number of items are present in particular subsets. Okay, so that we called as confidence. Okay, so this is the confidence, this is the total item sets, and this is the subset, and this is a total number of items. Okay, this is total number of items, and this is a subset, and this is the total number of transactions. Okay, so based upon these two interesting measures, we can identify the or discover the interesting patterns that occur in large data sets. Okay, so this is the last concept we discussed. Coming to next session, if you take this one, already this is also completed, right? So that this is the concept we discussed in last class. Support you are calculating with the help of total number of transactions that is occurred in both in all the transactions with the total number of transactions, and whatever the transactions we are taking item set, this is an item set, this item set is the subset of this one, or this item set is depending on these two items, so that you are calculating with total number of item sets that are occur in all the transactions. So you have calculated this one. Okay, right. Now coming to this session, we are calculating this concept, right? Right. Mining association rules. If you are taking one item set, for example, you are taking milk, diaper, and bill. Okay, three possibilities. Okay, three item sets that occur in a one item or list of transaction. So that with this transaction, with this item set, you have to build how many possibility means 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, 3 into 2. Okay, so these are the two items. Okay, we are calculating two item sets. This is the two item set. Okay, two item sets. Okay, this is a one item set. The one item set is depending on these two item sets. Okay, so total number of elements are 3. Clear? Total number of elements are 3. 1, 2, 3. Okay, and how many items we have means two item sets which are determine the one item. Okay, so the total items 3. How many items for you are determining means 2. Total elements are 6. Okay, so for one item set, which is a interesting pattern what we are saying, based upon the items and determinant item set, you will get how many rules means this number of rules called as 6 rules. Okay, so that is if you are taking milk, diaper, beer, or milk, beer, diaper, diaper, beer, milk, or based upon beer determining milk, diaper. This is the reverse. This is the one case and this is the reverse case. Okay, so that you get 6 for one item set, you will calculate six different ways of item sets. Okay, using association rule. Then you are calculating what you call support and confidence. Okay, so you know that you see support is all the support values common, but where the difference lies means in confidence. Based upon the confidence,
there should be some different based upon the confidence. There will be some difference available on these item sets, so that you can for among all these item sets, the confidence which we are saying that which is the highest value means you are taking one. Okay, support is one and confidence is one. Okay, for not this is case, if you take minimum particular support value, which for every item set, if any item set the confidence value is 1.0, then it is a purely what we call it is a purely interesting pattern. Okay, so that this is the item sets we have, so that we are getting particular item set with a confidence equal 1.0. So if there is no particular, this is the least value. Now you have to identify, if it is not 1.0, or for example if it is 0.5, then this one and this one and this one can be treated as a interesting patterns. Okay, right. See, observations, what we do means all the above rules are binary partitions of the same item set. Binary partitions, this is the binary partitions. If you take an item set called as milk, diaper and beer, you are doing binary partitions. Rules originating from the same item set have identical support. So identical support but can have different confidence. Thus, we may decouple the support and confidence requirements. Okay, next. Association rule mining task. What do you mean by this association rule mining task? For example, we have a set of transactions T. Okay, this is the set of transactions T. This is the set of transactions. The goal of association rule mining is to find all rules having. So the main rule of this association rule mining is to find all rules having which is the support greater than what we call as minimum support threshold, having support and confidence. What do you mean by support? Means a support which is minimum support threshold value, then you take that as a support. Confidence means if you are taking a greater than minimum confidence threshold, you are maintaining two parameters called as minimum support and minimum confidence. So how you take the association rule mining task, నువ్వు ఎప్పుడు పర్ఫామ్ చేయగలుగుతావు అసోసియేషన్ రూల్ మైనింగ్ ని ఎప్పుడు పర్ఫామ్ చేయగలుగుతావు అంటే ఏ ఐటమ్ సెట్ అయితే రెండు ఇంపార్టెంట్ ఫీచర్స్ ని బేస్ చేసుకొని మూవ్ అయ్యిద్దో దాని బేస్ చేసుకొని నువ్వు ఐడెంటిఫై చేస్తావు. ఆ రెండు ఏంటి? సపోర్ట్ టు కాన్ఫిడెన్స్. ఎప్పుడు సపోర్ట్ కన్సిడర్ చేస్తావు, ఎప్పుడు కాన్ఫిడెన్స్ ని కన్సిడర్ చేస్తావు. ఎప్పుడు సపోర్ట్ ని కన్సిడర్ చేస్తాము అంటే ఏ వాల్యూ అయితే ఏ ఐటమ్ సెట్ అయితే మినిమం సపోర్ట్ నువ్వు చెప్పిన దానికన్నా ఎక్కువ ఉందో దాన్ని మాత్రమే కన్సిడర్ చేస్తావు. దానికన్నా తక్కువ ఉంటే దాన్ని జస్ట్ రిమూవ్ చేస్తావు. అలానే మినిమం కాన్ఫిడెన్స్ కూడా ఎక్కువ ఏదైతే ఉందో దాన్ని కన్సిడర్ చేస్తావు. ఓకే, ఆ రెండింటిని కన్సిడర్ చేస్తావు. రిమైనింగ్ ఎన్నైతే నీకు ఐటమ్ సెట్స్ ఉన్నాయో ఆ రెండు పారామీటర్స్ మీట్ కాకపోతే, ఆ రెండు అంటే ఏంటి? మినిమం సపోర్ట్, మినిమం కాన్ఫిడెన్స్. ఈ రెండు ఎప్పుడైతే నువ్వు మీట్ కావు అప్పుడు జస్ట్ ఏం చేస్తావంటే ఒమిట్ చేస్తావు. ఓకే, రైట్. ఈ పర్టికులర్ అప్రోచ్ ఫస్ట్ ఏం చేస్తాము అంటే, మన దగ్గర ప్రస్తుతానికి ఏమీ లేదు కదా, అసోసియేషన్ రూల్ డైరెక్ట్ గా మనం ఏం చేయలేము, డైరెక్ట్ గా స్టార్ట్ చేయం కదా. ఫస్ట్ ఏం స్టార్ట్ చేసామంటే, ఫస్ట్ ఏ అప్రోచ్ తో స్టార్ట్ చేస్తాము అంటే బ్రూట్ ఫోర్స్ అప్రోచ్ ద్వారా స్టార్ట్ చేస్తాము. ఏంటి బ్రూట్ ఫోర్స్ అప్రోచ్? ఏంటంటే లిస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ పాసిబుల్ అసోసియేషన్ రూల్స్. ఒక ఐటమ్ సెట్ బేస్ చేసుకొని దానికి ఉన్న పాసిబిలిటీస్ అన్నిటిని ఐడెంటిఫై చేస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా దగ్గర 5 ఉన్నాయి ఐటమ్స్. ఏ ఐటము, బి ఐటము, సి ఐటము, డి ఐటము, ఈ ఐటమ్. ఓకే, ఇప్పుడు నాకున్న పాసిబిలిటీస్ ఏంటంటే ఏ నుంచి బికి, ఏ నుంచి సికి, ఏ నుంచి డికి, ఏ నుంచి ఈకి. అలానే బి నుంచి ఏకి ఆల్రెడీ ఉంది కాబట్టి బి నుంచి ఏకి, నెక్స్ట్ బి నుంచి సికి, బి నుంచి డికి, బి నుంచి ఈకి, బి నుంచి ఎఫ్కి. అలానే సి నుంచి ఈకి అంటే ఆల్రెడీ సి నుంచి ఏకి, ఏసీఏడి ఉంది, ఏసీఏబి ఉందిగా, ఏసీ బీసీ ఉందిగా, నెక్స్ట్ సిడికి, సిఈకి. సో ప్రతి పాసిబిలిటీని నువ్వు ఏం చేస్తావు? ఐడెంటిఫై చేస్తావు. దేంతో? అసోసియేషన్ రూల్ తో. సో ఫస్ట్ బ్రూట్ ఫోర్స్ అప్రోచ్ ఏంటంటే లిస్ట్ ఆల్ పాసిబుల్ అసోసియేషన్ రూల్స్. అంటే ఏ ఐటమ్ సెట్స్ తో అన్ని ఐటమ్ సెట్స్ ని మ్యాచ్ చేస్తావు.
కంప్యూట్ ద సపోర్ట్ అండ్ కాన్ఫిడెన్స్ ఫర్ ఈచ్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ నుంచి బికి ఓకే దానికి క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం, ఏ నుంచి సికి క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం, ఏ నుంచి డికి క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం, ఏ నుంచి ఈకి క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. సిమిలర్లీ అట్లా ప్రతి దానికి ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తావు, సపోర్ట్ కాన్ఫిడెన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తావు. సో సపోర్ట్ కాన్ఫిడెన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే తర్వాత ఏం చేస్తావు, ప్రూన్ రూల్స్ దట్ ఫెయిల్ ద మినిమం సపోర్ట్ అండ్ మినిమం కాన్ఫిడెన్స్ థ్రెషోల్డ్స్. అంటే ఏంటి, నువ్వు మినిమం సపోర్ట్ ఒక 2 or 3 పెట్టుకుంటావు, అలాగే మినిమం కాన్ఫిడెన్స్ ఒక 2 or 3 పెట్టుకుంటున్నావు. ఓకే ఈ రెండింటిని ఏమైతే నువ్వు ఈ మొత్తం పాసిబిలిటీస్ లో ఏమైతే ఈ మినిమం సపోర్ట్ మినిమం కాన్ఫిడెన్స్ ఏమైతే ఉన్నాయో మెట్ కాలేదు, జస్ట్ ప్రూవ్ అంటే తీసేస్తావు అనమాట. రిమైనింగ్ మొత్తానికి నువ్వేం చేస్తావు, కన్సిడర్ చేస్తావు, అసోసియేషన్ రూల్స్ ని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తావు. ఆల్రెడీ అసోసియేషన్ రూల్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తావు ఓకేనా. సో ఇప్పుడు ఇవి ఇంట్రెస్టింగ్ ప్యాటర్న్స్ అని అసలు దాని నుంచి నువ్వేం చేస్తావు, నాలెడ్జ్ ని రిట్రైవ్ చేస్తావు. ఓకే సో ఈ అప్రోచ్ అనేది కంప్యూటేషనల్లీ ప్రొహిబిటివ్. ఎందుకని, ప్రతిదీ క్యాలిక్యులేట్ చేసే టైం వేస్ట్ ప్రాసెసే కదా. ఓకే అందుకని ఇది కంప్యూటేషనల్ ప్రొహిబిటివ్ అనమాట. ఓకే ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. A brute force approach for mining association rules is to compute the support and confidence for every possible rule. Okay, this approach is prohibitively expensive because there are exponentially many rules that can be extracted from a data set. Okay, ఇప్పుడు నువ్వు ఇలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే నీకు ఎక్కువ రూల్స్ వస్తాయి. ఓకే సో మోర్ స్పెసిఫికల్లీ ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ పాసిబుల్ రూల్స్ extracted from a data set that contains d items is. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా దగ్గర 6 ఐటమ్ సెట్స్ ఉన్నాయి అనుకుందాం. ఓకే సో మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం ఎన్ని ఐటమ్ సెట్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 6 ఐటమ్ సెట్స్ ఉన్నాయి అనుకుంటున్నాం. ఒక దాంట్లో 6 ఐటమ్ సెట్స్ ఉన్నాయి అంటే ఐటమ్ సెట్స్ ఎన్ని, 3 సారీ 3 క్యూబ్ అంటే మన దగ్గర ఇది తప్పు, ఇది క్యాలిక్యులేషన్ టెక్స్ట్ బుక్ క్యాలిక్యులేషన్ తప్పు. ఓకే ఒకసారి చూద్దాము. డి అంటే మన దగ్గర టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఐటమ్స్. ఓకే ఈ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ అని చూద్దాం. ఓకే నా దగ్గర ఎన్ని ఐటమ్స్ ఉన్నాయి, 1 బ్రెడ్ 1, మిల్క్ 2, బీర్ 3, ఎగ్స్ 4. ఓకే 1 2 3 4 5 6 టోటల్ నా దగ్గర ఎన్ని ఐటమ్స్ ఉన్నాయి, డి ఐటమ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి, టోటల్ 6 ఐటమ్స్ ఉన్నాయి. నౌ ఇఫ్ యూ క్యాలిక్యులేట్ 3 power 6 minus 2 power 6 plus 1 plus 1. సో 3 power d 3d అంటే మనకి ఈ క్యాలిక్యులేషన్ 729 వచ్చింది. ఓకే రైట్ 729 చూద్దాం ఒకసారి ఇక్కడే నేను క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాము. 729 minus 2 power d plus 1. 2 power d plus 1 అంటే ఎంత వచ్చింది మనకి, ఓకే 1 ఆల్మోస్ట్ ఆల్ 124 వచ్చింది. ఓకే 124 ప్లస్ 1 టోటల్ గా ఇక్కడ 729 మైనస్ ఓకే 729 మైనస్ 127 వస్తుంది. సో టోటల్ గా రెండు క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే మనకి ఎన్ని వస్తాయి, 602 రూల్స్ వస్తాయి. అర్థమైంది అనుకుంటా. ఓకే సో వీఆర్ క్యాలిక్యులేటింగ్ 3 power d minus 2 power d plus 1 ప్లస్ ఇది ఫార్ములాతో క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే టోటల్ ఐటమ్ సెట్స్ ఎన్ని అయితే ఉన్నాయో నీకు ఎన్ని రూల్స్ వస్తాయి అంటే 602 రూల్స్ వస్తాయి. ఇప్పుడు నువ్వు ఈ మొత్తాన్ని క్యాలిక్యులేట్ చేసావుగా, అంటే 602 ఐటమ్స్ ని క్యాలిక్యులేట్ చేసావు. ఇవి ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తావు మళ్ళీ నేను చెప్పక్కర్లేదు అనుకుంటా. ఓకే రైట్ 602 రూల్స్ నీకు వచ్చిన తర్వాత నువ్వు సపోర్ట్ కాన్ఫిడెన్స్ పెట్టుకుంటావుగా. సపోర్ట్ కాన్ఫిడెన్స్ పెట్టుకున్నప్పుడు అందులో ఆల్మోస్ట్ 80% ఆఫ్ ద రూల్స్ ఆర్ డిస్కార్డెడ్ ఆఫ్టర్ అప్లయింగ్ మినిమం సపోర్ట్ 20%, మినిమం కాన్ఫిడెన్స్ 50%. నీకు 602 రూల్స్ వచ్చినా కానీ నువ్వు సపోర్ట్ కాన్ఫిడెన్స్ పెడితే నీకేమవుతుంది, ఆల్మోస్ట్ 80% అనేవి రిమూవ్ అయిపోతుంది. జస్ట్ అప్పుడు ఏమున్నాయి 20% మాత్రమే నువ్వేం చేస్తావు, అసోసియేషన్ చేస్తావు. సో ఇది ఈజీయే, బట్ మేకింగ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద కాంపిటీషన్స్ బికమ్ వేస్ట్. నువ్వు ఇక్కడ టైం వేస్ట్ ప్రాసెస్ ఎలా చేస్తున్నావు, అన్ని క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి నువ్వేం చేస్తున్నావు, టైం తీసుకుంటున్నావు. క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి టైం తీసుకుంటున్నావు, నెక్స్ట్ దాని మళ్ళీ సపోర్ట్ మళ్ళీ కాన్ఫిడెన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలిగా.
వచ్చిన దానికి. సో ప్రతిదీ కూడా నువ్వేం చేస్తున్నావు, మళ్ళీ ఆన్ చెక్ చేసుకుంటూ వస్తున్నావు. 202 రూల్స్ ని క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి టైం ప్రాసెస్, మళ్ళీ సపోర్ట్ కాంబినేషన్ మళ్ళీ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నావుగా, ఏది ఫ్రీక్వెంట్ ఐటమో కాదు. ఓకే, సో దానివల్ల నీకేమైందంటే ఈ బ్రూట్ ఫోర్స్ అప్రోచ్ అనేది వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ డిసడ్వాంటేజ్ టెక్నిక్. ఓకే రైట్. సో కాంపిటేషనల్ ఇది చూడండి, ఇది కాంపిటేషనల్ ఇది. సో మనం డి అనేది ఎంత అనుకుంటున్నాం, 6 అనుకుంటున్నాం. ఓకే, సో కాంపిటేషనల్ నీకు ఎంత ఇంక్రీజ్ లో ఉంది, నెంబర్ ఆఫ్ రూల్స్. నీకు రూల్స్ ఏమవుతున్నాయి, డి పెరిగే కొద్ది D6 అయితే 6 రూల్స్, D7 అయితే రూల్స్ అనేవి పెరిగిపోతూ ఉంటాయి. సో గివెన్ డి యూనిక్ ఐటమ్స్, టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఐటమ్ సెట్స్ ఈజ్ 2^d. సో ఈ 2^d ఐటమ్ సెట్స్ అంటే ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేద్దాం. అంటే ఎన్ని కాంబినేషన్స్ నువ్వు చేయగలుగుతావు. 2^d అంటే ఎంత, మన దగ్గర 6 ఉన్నాయి కాబట్టి 2^6 అంటే నీకు ఎన్ని వస్తాయి, 32 పాసిబిలిటీస్ వస్తాయి. 32 పాసిబిలిటీస్ మనం డిస్కస్ చూద్దాం. ఇది 32 పాసిబిలిటీస్ అంటే ఎలా ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, అంటే చూడండి నా దగ్గర ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నా దగ్గర 5 ఐటమ్స్ ఉన్నాయి, 1 2 3 4 5. ఇనీషియల్ నల్ ఏమీ లేవుగా, సో మొత్తం ఎన్ని ఉన్నాయి, 5 ఉన్నాయి. కొన్నిసార్లు ఏం చెప్తామంటే పాసిబిలిటీ ఇంక్లూడింగ్ నల్, బట్ నాకు వచ్చేవన్నీ 2^d-1. అంటే దీన్ని కన్సిడర్ చేయకపోతే నాకు 31 ఉంటాయి అన్నమాట. అది మనం డిస్కస్ చేద్దాం, నో నాట్ అన్ ఇష్యూ. రైట్, మైనింగ్ అసోసియేషన్ రూల్స్. అసలు అసోసియేషన్ రూల్స్ ని నువ్వు ఎలా మైన్ చేయగలుగుతావు, ఆల్రెడీ చెప్పినా మళ్ళీ చెప్తున్నా. అసోసియేషన్ రూల్ మైన్ చెయ్యాలి అంటే 2 ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్స్. ఏంటి ఆ 2? సపోర్ట్, కాన్ఫిడెన్స్. సపోర్ట్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నావు, కాన్ఫిడెన్స్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నావు. ఇదిగోండి ఇది 2-స్టెప్ అప్రోచ్. ఫ్రీక్వెంట్ ఐటమ్ సెట్ జనరేషన్ అంటే ఇప్పుడు అసోసియేషన్ ని రూల్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే ఖచ్చితంగా నాకేం కావాలి, సపోర్ట్, కాన్ఫిడెన్స్. సపోర్ట్ ని ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తావు, ఫ్రీక్వెంట్ ఐటమ్ సెట్ జనరేషన్ ద్వారా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. ఎలా, జనరేట్ ఆల్ ఐటమ్ సెట్స్ హూస్ సపోర్ట్ గ్రేటర్ దాన్ మినిమం సపోర్ట్. మినిమం సపోర్ట్ కన్నా ఇదిగోండి ఈ 2-స్టెప్ ప్రాసెస్ ఇదే, మళ్ళీ డోంట్ బి కన్ఫ్యూజ్. సపోర్ట్ ని క్యాలిక్యులేట్ చేసేదాన్ని ఏమంటాము అంటే ఇది. ఓకే, నెక్స్ట్ రూల్ జనరేషన్ అంటే ఏంటి అంటే, రూల్ జనరేషన్ అని ఎప్పుడు చెప్తున్నావు నువ్వు, ఎప్పుడైతే నీకు మినిమం కాన్ఫిడెన్స్ గ్రేటర్ దాన్ పర్టికులర్ కాన్ఫిడెన్స్ అప్పుడేమో ఉంటున్నాం, దాన్ని రూల్ జనరేషన్ అంటున్నాం. ఓకే, జనరేట్. ఇప్పుడు చూడండి, ఫ్రీక్వెంట్ అసోసియేషన్ రూల్ ని చెయ్యాలి అంటే, మైండ్ చెయ్యాలి అంటే 2-స్టెప్ ప్రాసెస్ ఉంది. ఒకటి ఫ్రీక్వెంట్ ఐటమ్ సెట్ జనరేషన్. ఫ్రీక్వెంట్ ఐటమ్ సెట్ జనరేషన్ అంటే ఏంటంటే, నీకున్న అన్ని పాసిబిలిటీస్, జనరేట్ ఆల్ ఐటమ్ సెట్స్ హూస్ సపోర్ట్ గ్రేటర్ దాన్ మినిమం సపోర్ట్. ఇప్పుడు నీకు అన్ని వచ్చినాయి కదా, ఇప్పుడు 602 రూల్స్ వచ్చినాయి అన్నాం. 602 రూల్స్ లో ఏవి నువ్వు ఫ్రీక్వెంట్ ఐటమ్ అని చెప్తున్నావు, మినిమం సపోర్ట్ గ్రేటర్ దాన్. ఇదండి ఇక్కడ చూడండి, ఇది పాయింట్. ఇక్కడ నీకు 602 రూల్స్ వచ్చినాయి కదా, ఈ 602 రూల్స్ లో 80% మనము డిస్కార్డ్ చేస్తాం. 80% ఎలా డిస్కార్డ్ చేస్తున్నాం, ఇది ఈ బేస్ చేసుకొని మినిమం సపోర్ట్ 20% అని అనుకొని, మినిమం కాన్ఫిడెన్స్ 50% అనుకోండి. ఈ మినిమం సపోర్ట్ 20% అని ఎలా చెప్తున్నావు, విత్ ఫ్రీక్వెంట్ ఐటమ్ సెట్ జనరేషన్. నెక్స్ట్ రూల్ జనరేషన్ ఎలా చేస్తున్నావు, విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ జనరేట్ హై కాన్ఫిడెన్స్ రూల్స్ ఫ్రమ్ ఈచ్ ఫ్రీక్వెంట్ ఐటమ్ సెట్ వేర్ ఈచ్ రూల్ ఇస్ ఏ బైనరీ పార్టీషన్ ఆఫ్ ఏ ఫ్రీక్వెంట్ ఐటమ్ సెట్. ప్రతి రూల్ లో ఏముండాలి, కాన్ఫిడెన్స్ లో బైనరీ పార్టీషన్ ఉండాలి. బైనరీ పార్టీషన్ అంటే ఏంటి, 2 వాల్యూస్. ఓకే, 2 ఐటమ్ సెట్స్ మాత్రమే ఉండాలి. ఓకే, ఫ్రీక్వెంట్ ఐటమ్ సెట్. మళ్ళీ ఫ్రీక్వెంట్ ఐటమ్ సెట్ కూడా జనరేట్ చేయడానికి ఎందుకు ఇలా మాట్లాడుకుందాం, ప్రతిదీ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలిగా. సో ఫ్రీక్వెంట్ ఐటమ్ సెట్ జనరేషన్ ఇస్ స్టిల్ కాంపిటీషనల్లీ ఎక్స్పెన్సివ్. ఇదన్నమాట. ఇప్పుడు చూడండి, 2^d పాసిబుల్ అంటే నా దగ్గర ఉన్నాయి 1 2 3 4 5 ఉన్నాయి. నాకు ఏకున్న పాసిబిలిటీస్ ఏంటి, ఏ నుంచి బి, ఓకే, ఏ నుంచి సి, ఏ నుంచి డి, నెక్స్ట్ ఏ నుంచి బికున్న పాసిబిలిటీస్ అన్ని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. ఓకే, నెక్స్ట్ సికున్న పాసిబిలిటీస్, నెక్స్ట్ ఏబి నుంచి సికున్న పాసిబిలిటీ, నెక్స్ట్ ఏబి నుంచి సి, ఏబిసి, ఏబి నుంచి డికున్న పాసిబిలిటీస్, ఏబి నుంచి ఏకి, ప్రతిదీ ఇక్కడ. నెక్స్ట్ ఏబి నుంచి బిసి ఆల్రెడీ ఉందిగా, ఏబి నుంచి బిడి ఆల్రెడీ ఉందిగా, నెక్స్ట్ ఇది ఏసి నుంచి ఏడి మళ్ళీ. సో ప్రతిదీ క్యాలిక్యులేట్, మళ్ళీ ఏబిసి నుంచి ఇక్కడికి ప్రతిదీ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాం. సో దట్ ఐ విల్ గెట్ 2^d పాసిబిలిటీస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్
అన్ని 6 ఇది 5 ఐటమ్ సెట్స్ 2 power 5 అంటే ఎంత 32 చూడండి 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 31 and 32 సో 2 power d కి నాకు ఎన్ని ఉన్నాయి మొత్తము 32 పాసిబిలిటీస్ ఏమిటి ఐటమ్ సెట్స్ ని కాంబినేషన్స్ వస్తాయి బ్రూట్ ఫోర్స్ అంటే ఇదన్నమాట ఓకే ఇలా క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటూ వెళ్దాం ఫ్రీక్వెంట్ ఐటమ్ సెట్ జనరేషన్ చేయాలంటే నాకు ఖచ్చితంగా ఏం కావాలి బ్రూట్ ఫోర్స్ ఐటమే కావాలి ఓకే రైట్ ఇది చూద్దాం సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ a brute force approach for finding frequent item set is to determine the support count for every candidate item set in lattice structure ఇది lattice structure అంట okay this is the lattice structure to do this we need to compare each candidate అంటే ప్రతి ఒక్క ఐటమ్ ని candidate each candidate against every transaction and operation that is shown in figure if the candidate is contained in a transaction its support count will be incremented for example ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి A నుంచి B కి వచ్చాం 1 నీకు మళ్ళీ B నుంచి C కి వచ్చాలి B మళ్ళీ ఉందిగా ఐటమ్ ఒక ట్రాన్సాక్షన్ లో ఉంటే దాని సపోర్ట్ కౌంట్ 1 అదే ట్రాన్సాక్షన్ లో మళ్ళీ ఇంకోటి ఉంది అనుకోండి దాని సపోర్ట్ 2 ఇంక్రిమెంట్ చేసుకుని వెళ్తాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది చూడండి A నుంచి B కి ఉంది A కి ఇక్కడ ఉన్న పాసిబిలిటీ చూడండి A నుంచి A కి B ఉందిగా 1 కౌంట్ నెక్స్ట్ A నుంచి C కి చేస్తున్నాం కాబట్టి 2 కౌంట్ so if the candidate is contained in a transaction its support count will be incremented a candidate కాబట్టి ఏ ఒక ట్రాన్సాక్షన్ ఉంటే అంటే A B కి ఉంటే ఒక కౌంట్ A కి C కి ఉంటే ఇంకో కౌంట్ అన్నమాట ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ద సపోర్ట్ ఫర్ బ్రెడ్ అండ్ మిల్క్ ఉన్న కాంబినేషన్ ఐటమ్స్ సెట్ చూద్దాం ఓకే బ్రెడ్ అండ్ మిల్క్ ఉన్న పాసిబిలిటీ కాంబినేషన్ ఏంటి బ్రెడ్ అండ్ మిల్క్ 1 2లో లేదు బ్రెడ్ అండ్ మిల్క్ ఇందులో లేదు బ్రెడ్ అండ్ మిల్క్ మూడిట్లో ఫోర్త్ దాంట్లో ఉంది బ్రెడ్ అండ్ మిల్క్ ఫిఫ్త్ ఉంది సో బ్రెడ్ మిల్క్ అనే ఒక క్యాండిడేట్ తీసుకుంటే దానికి ఎన్ని నాకు ట్రాన్సాక్షన్ ఉన్నాయంటే సపోర్ట్ కౌంట్ 1 సెకండ్ దాంట్లో ఉంది కాబట్టి 2 థర్డ్ దాంట్లో ఉంది ఫిఫ్త్ దాంట్లో ఉంది కాబట్టి 3 అన్నమాట ఓకే చూద్దాం చూడండి is incremented 3 times because the item set contained in transactions are 1 4 and 5 such an approach can be very expensive because it requires big of NMW compressions అసలు n అంటే ఏంటి నెంబర్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ సో ఎన్ని ఉన్నాయి మనకి 32 ట్రాన్సాక్షన్స్ ఉన్నాయి సారీ ఎన్ని ట్రాన్సాక్షన్స్ ఉన్నాయి మనకి 5 ట్రాన్సాక్షన్స్ ఉన్నాయి m అంటే ఏంటి నెంబర్ ఆఫ్ క్యాండిడేట్ ఐటమ్ సెట్స్ ఆ 5 ట్రాన్సాక్షన్ బేస్ చేసుకొని నువ్వు ఎన్ని క్యాండిడేట్ ఐటమ్ సెట్ జనరేట్ చేయగలుగుతావు అంటే 2 power k minus 1 2 power k minus 1 అంటే మనం రూట్ కన్సిడర్ చేయట్లా ఓకే అండ్ W is the maximum transaction width ఎంత 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 maximum width ఎంత 10 ఓకే maximum transactions ఎన్ని 31 నెక్స్ట్ ఎన్ని ట్రాన్సాక్షన్స్ ఉన్నాయి మనకి 6 అంటే బిగ్ ఆఫ్ 6 ఇంటూ ఓకే 6 ఇంటూ నెక్స్ట్ విడ్త్ ఎంత 10 ఇంటూ నెక్స్ట్ ఎన్ని ట్రాన్సాక్షన్లు 31 మొత్తం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే దాని అన్ని కంపారిజన్స్ చేయాలి ఓకే ఐ హోప్ యు అండర్స్టాండ్ దిస్ కాన్సెప్ట్ ఓకే నెక్స్ట్ ఫ్రీక్వెంట్ ఐటమ్ సెట్ జనరేషన్ చూద్దాం ఇప్పుడు బ్రూట్ ఫోర్స్ అప్రోచ్ ఏంటి ఈచ్ ఐటమ్ సెట్ ఇన్ ద లాటిక్ ఇస్ ఎ క్యాండిడేట్ ఫ్రీక్వెంట్ ఐటమ్ సెట్ కౌంట్ ద సపోర్ట్ ఆఫ్ ఈచ్ క్యాండిడేట్ బై స్కానింగ్ ద డేటాబేస్ ఇప్పుడు బ్రెడ్ మిల్క్ అనుకుందాం బ్రెడ్ మిల్క్ తో ఉందా లేదా నెక్స్ట్ వన్ బ్రెడ్ మిల్క్ తో ఉందా లేదా నెక్స్ట్ బ్రెడ్ మిల్క్ తో ఉందా లేదా నెక్స్ట్ బ్రెడ్ మిల్క్ తో ఉందా లేదా బ్రెడ్ మిల్క్ తో ఉందా లేదా ఓకే నెక్స్ట్ ఫస్ట్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ ఇక్కడ వాళ్ళకి బ్రెడ్ మిల్క్ కంపారిజన్ వచ్చింది నెక్స్ట్ మిల్క్ తో కంపేర్ చేస్తాం మిల్క్ బ్రెడ్ ఉందా లేదా మిల్క్ డైపర్ ఉందా లేదా మళ్ళీ అలా చేసుకుంటూ వెళ్తాం లిస్ట్ ఆఫ్ క్యాండిడేట్స్ అనేవి ఇక్కడ మనం మూవ్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం దాన్ని బట్టి సపోర్ట్ ని కాన్ఫిడెన్స్ మనం డిస్కస్ చేద్దాం ప్రియారిటీ ప్రిన్సిపల్ లో డిస్కస్ చేస్తాం ఇవన్నీ మ్యాచ్ ఈచ్ ట్రాన్సాక్షన్ అగైన్స్ట్ ఎవ్రీ క్యాండిడేట్ సో ఈ క్యాండిడేట్ తగ్గట్టు ఉందా లేదా అని చెక్ చేస్తున్నాం ఓకే సో కాంప్లెక్సిటీ ఇప్పుడు ఏమవుతుంది బిగ్ ఆఫ్ NW is equal to expensive since m equal to 2 power d ఆల్రెడీ మనం 2 power d చేసాం కదా దీనికన్నా ఏమవుతుంది ఈ క్యాండిడేట్ సెట్ జనరేషన్ అనేది ఇంకా ఎక్కువ అవుతుంది ఇది చూడండి ఇప్పుడు చూడండి ఎక్స్పెన్సివ్ సిన్స్ m ఈక్వల్ టు దీనికి ఇక్కడ ఇది చేయాలి ఇన్ని పాసిబిలిటీస్ చెక్ చేయాలి కానీ ఇక్కడ ఎన్ని అవుతుంది నీకు ఇన్ని అవుతుంది ఓకే రైట్ ఇప్పుడు ఫ్రీక్వెంట్ ఐటమ్స్ జనరేషన్ స్ట్రాటజీస్ లో
నీకు అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి? రెడ్యూస్ ద నెంబర్ ఆఫ్ క్యాండిడేట్స్. ఓకే, మనకి ఎంత అవుతుంది? కంప్లీట్ సెర్చ్ m ఈక్వల్ టు 2 పవర్ b అంతే. I use this pruning technique to reduce m. Pruning అవన్నీ మనం అప్రోచ్ అల్గారిథం డిస్కస్ చేస్తాం. రెడ్యూస్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్. ఇప్పుడు ట్రాన్సాక్షన్ ఎన్ని వస్తున్నాయి? రెడ్యూస్ సైజ్ ఆఫ్ n as the size of item sets increases. ఓకే, నెక్స్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ కంపాషన్స్. నువ్వేం చేస్తున్నావు? ఎఫిషియెంట్ డేటా స్ట్రక్చర్స్ టు స్టోర్ ద క్యాండిడేట్స్ ఆర్ ట్రాన్సాక్షన్. నో నీడ్ టు మ్యాచ్ ఎవ్రీ క్యాండిడేట్ అగైన్ ఎవ్రీ ట్రాన్సాక్షన్. ఇక్కడ ఏం చేస్తాం? ప్రతి ట్రాన్సాక్షన్ చేస్తాం. ఇక్కడ మనం చేసే పని లేదు. సో ఫ్రీక్వెంట్ ఐటమ్ సెట్ లో ఏముంటాయి అంటే, నువ్వు ఒక ఐటమ్ సెట్ బేస్ చేసుకొని ఆ పాసిబిలిటీస్ మ్యాప్ చేసుకుంటే చాలు. మిగతా అన్ని లెంత్లు, నెక్స్ట్ హైట్, విడ్త్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సో దట్ వి ఎండ్ దిస్ టాపిక్ ఇన్ దిస్ సెషన్. ఇప్పుడు మనకి ఈ పర్టికులర్ కాన్సెప్ట్ లో ఏం నేర్చుకున్నాము అంటే, అసోసియేషన్ రూల్ మైండ్ చేయాలి అంటే 2 టెక్నిక్స్ యూజ్ చేయాలి. అంతకుముందు టెక్నిక్ ఏంటి? బ్రూట్ ఫోర్స్ అప్రోచ్ ఎలా మూవ్ అవుతా ఉంటుంది. బ్రూట్ ఫోర్స్ అప్రోచ్ లో డ్రాబ్యాక్ ఏంటి? సో ఎందుకు మైనింగ్ ని నెక్స్ట్ ఫ్రీక్వెంట్ ఐటమ్ సెట్ ద్వారా అయితే ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం? ఫ్రీక్వెంట్ ఐటమ్ సెట్ ద్వారా ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం అంటే, సపోర్ట్ బేస్ చేసుకొని మాత్రమే క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. కాన్ఫిడెన్స్ ఇక్కడ మనం మాట్లాడడం. ఓకే, సపోర్ట్ మొత్తాన్ని క్యాలిక్యులేట్ చేసుకొని ఆ సపోర్ట్ బేస్ చేసుకొని నువ్వేం చేస్తున్నావు? ఫ్రీక్వెంట్ ఐటమ్ సెట్స్ ని క్యాండిడేట్ ఐటమ్ సెట్స్ ని క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటూ వెళ్తున్నావు. దానివల్ల నీకు అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే, మొత్తాన్ని కంపేర్ చేయకుండా టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ 2 పవర్ d ట్రాన్సాక్షన్స్ ఐటమ్ సెట్స్ ఏమైతే ఉన్నాయో దాని కాంబినేషన్స్ మాత్రమే నువ్వు ఐడెంటిఫై చేసుకుని వెళ్తావు. ఓకేనా? సో దిస్ ఇస్ ద ఎండ్ ఆఫ్ దిస్ సెషన్. Tomorrow we will discuss one of the important concept called as a priori algorithm. Maybe 100% in 4th sets lo 2 sets a priori algorithm ఉంటుంది, 2 sets FP growth algorithm ఉంటుంది. ఓకే, అది FP growth కాన్ఫిడెన్స్ బేస్ చేసుకుని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం, ఇది సపోర్ట్ బేస్ చేసుకుని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. సో దట్ we will discuss what is the important approach in next a priori algorithm. Okay, thank you all.